तो बर्तमान आम भगवत गीतार पुरुषोत्तम जोग श्लोक क्रमांक 7 पाठ करवा। आम पूर्वर 5 नंबर 6 नंबर श्लोक नवा 5 नंबर श्लोक पर्यंत पढ़ी आसीचे। आज नवा श्लोक नंबर 6 श्रीमद् भागवतम मौलिक रूप से श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम जोग श्लोक क्रमांक 6। न तदभासयते सूर्य न शशंक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। न नाही तत्ताः भासयते प्रकाशित हुए सूर्य न किंबा नुहे शशांक चंद्र न किंबा नुहे पावक अग्नि विद्युत जत जो ठाकु गत्वा गले न आउ नुहे निवर्तन्ते प्रत्यावर्तन करती तद्धाम से धाम परमं परम मम मोर। अनुवाद मोर से परम धाम सूर्य लोकरे चंद्र लोकरे किंबा विद्युत आलोक आलोकित तो हुए ना। जो मैंने सेठारे पहुँचती से मैंने आउ ए भौतिक जगत को फेरते ना। भावार्थ शील प्रभुपाद की जय। चित जगत परम पुरुष भगवान श्रीकृष्णकर धाम जहाँकि कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन नाम परिचित से ही परम धाम संबंध ठारे वर्णना करा जायछि। परब्रह्म सूर्यलोक चंद्रलोक किंबा अग्नि विद्युतर आवश्यकता नहीं, कारण सेठारे थिवा समस्त लोक वैकुंठ लोक स्वयं आलोकित। से समस्त लोकर अर्थात समस्त वैकुंठ लोकर उज्ज्वल दीप्ति को ब्रह्मज्योति कहुए, जहाँकि परम ब्रह्म परिव्याप्त वास्तव में ज्योति कृष्ण लोक बा गोलोक वृंदावन बाहरुछि। से उज्ज्वल ज्योतिर किछि अंश महत्त्व अर्थात भौतिक जगत द्वारा आच्छादित। यह छड़ा से आलोकित परम ब्रह्मर विशाल अंश चित जगत बा वैकुंठ लोक मानक परिपूर्ण से मध्य प्रधान होछि गोलोक वृंदावन। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक श्रीमद् भगवत गीतार श्लोक ये बहुत उत्तम और गंभीर श्लोक। ये श्लोक अनेक गुड़िए लोक मानकर प्रश्नर बहुत सुंदर उत्तर। ये किछि लोक माने प्रश्न पचारती सतरे कौन भगवान अच्छा, भगवान कौन कौटी गोटे घर अच्छी कौन परिवार अच्छा, कौटी कौन से कौन गोटे व्यक्ति कि आम जमी घर परिवार पिला छुआ जमी बाड़ी चाकरी बाकरी करके रोचे, भगवान कौन सेमती लोक कौन घर द्वार अच्छी जमी बाड़ी अच्छी कौन पिला छुआ अच्छा ना, से केमी कौट रहती कौन विषय। तो ये श्लोक वर्णना कराई कि भगवान गोटे घर अच्छी गोटे पुर अच्छी आउ से पुर केमितिकार से घर केमितिकार ना, सेटा हूँ दिव्य जगत। आमर जो भौतिक जगत देखुचे माटी पानी पवन तैयारी, किंतु से जो दिव्य जगत से दिव्य जगत हूँ यहाँ ठारू अति उत्तम। एठी आमर चंद्र अच्छी सूर्य अच्छी विद्युत आलोक अच्छी, यह द्वारा आम आमर घर को आम गाँव को आम परिवेश को आम आलोकित करूँ। ब्रह्म लोक धरिकी पाताल लोक पर्यंत सबु जगार यही सब आलोकर आवश्यक पड़े, किंतु भगवान जो दिव्य धाम रही से धाम रे सब आलोकर आवश्यक पड़े ना। कहीं कारण से आलोक स्वयं आलोकित। ये हूँ अंधकार देश। अंधार जो थी से आलुओ दरकार, किंतु जो अंधार ना से आलुओ कौन दरकार। से ज्ञानमय प्रदेश, यहाँ हूँ अज्ञानमय प्रदेश। सेटा दिव्य जगत, यहाँ हूँ भौतिक जगत। से जो धाम विषय ये भगवान कहते अर्जुन कहते ही अर्जुन एमती गोटे दिव्य जगत अच्छे जो चंद्र सूर्य एवं अग्निर आलोक आलोकित हुए ना। हाँ सेटा हूँ मोर धाम। एमती अनेक गुड़िया धाम अच्छी मोर असंख्य धाम जो निज आलोक समस्ते आलोकित हुंती। तांको भौतिक जगतर कौन से आलोक आवश्यक पड़े ना। समस्ते सेठी दिव्य आलोक आलोकित। दिव्य आलोक सेठी करेन्ट जाए ना, सूर्य अस्त हुए ना, चंद्रमा ना सेठी समस्ते निज आलोक निजे आलोकित। अनेक लोक रही परब्रह्म जहाँ कहुए परब्रह्म ए भौतिक जगतर पर पार आउ जेते प्रकार ज्योति बा जेते प्रकार आलोक ये जगत आम देखुचे से आलोकर समस्त आलोकर उत्स हूँ से दिव्य जगत। से ठारू ही आलोक आसे जगत आलोकित किसी समय पर हुए। आउ से जेते दिव्य जगत रही ता भितर मुख्य दिव्य जगत हूँ गोलोक गोलोक वृंदावन।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ଗୋଲୋକ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ରହିଛି, କୈଳାସପୁର ରହିଛି, ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ରହିଛି, ଦ୍ୱାରକାପୁରୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗୋଲୋକ ଧାମ। ଗୋଲୋକ ଧାମରେ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଗୋପବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରନ୍ତି ସର୍ବଦା, ଗୋଲୋକ ଧାମ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ମିଥ୍ୟା ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ପରବ୍ରହ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କ୍ଷଣି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତତ୍ପରେ ଏଠାକୁ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଅବକାଶ ତାର ରହେ ନାହିଁ। ଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବନରେ ଜୀବ ନିଜକୁ ଏକ ଭୌତିକ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚିତ୍ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇଯାଏ। ସେଠାରେ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ, ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଉପଭୋଗ କରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଅତିକ୍ରମ କେମିତି କରିବା ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ନିର୍ମାଣ ମୋହାଜିତ ସଙ୍ଗ ଦୋଷା। ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସକ୍ତି ରହିବନି, ଘୃଣା ରହିବନି, ନିସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ଦୃଢ଼େନ ଛିତ୍ୱା, ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତର କୌଣସି ଲାଭ କ୍ଷତି ଜୟ ପରାଜୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ବସ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବନି କିମ୍ବା ଘୃଣା ରହିବନି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅନାସକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ରହେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯାଏ। এই ଜଗତ ସହିତ ମୋର କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆହେଇଛି ବାସ୍। ତ এই ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ରହେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯାଏ। ଆଉ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜଗତକୁ ଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ଆଉ ଫେରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଭ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଧାମକୁ ଥରେ ଚାଲିଯାଏ ସିଏ ଆଉ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଅନ୍ଧକାର ଲୋକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନା। ସେଠାରେ ତାକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଏଠି ସେ ମିଛରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଲିକ, ମୁଁ ଏ ପରିବାରର ମାଲିକ, ମୁଁ ଏ ଗାଁର ମାଲିକ, ମୁଁ ଏ ଦେଶର ମାଲିକ, ଏଇଟା ମିଛ ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ। ସେଠି ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଯେମିତି ଆମର ମହାରାଜ କହନ୍ତି, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ହଳଧର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହନ୍ତି, ପିଶାଚି ଗ୍ରାସିଲେ ଜହ୍ନ ମତି ଛନ୍ନ ହୟ, ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବର ହଏ ସେମତି ଉଦୟ। ପିଶାଚି ମାନେ ହେଉଛି ଡାହାଣୀ, ପ୍ରେତ। ଜଣକୁ ଯଦି ପ୍ରେତ ଲାଗିଯାଇଥିବ ତାକୁ କହିବାରେ ତୁ କିଏ, ତା ନାଁ ହେଇଥିବ ଭୀମ, ସେ କହିବ ମୁଁ ରାମ। କାହିଁକିନା ରାମର ପ୍ରେତ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଭୀମ ବୋଲି କହିବନି। ତୁ କେଉଁଠି ଥିଲୁ, ମୁଁ କଇଁଆ ଗଛରେ ଥିଲି, ସେ ବାରିପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଥିଲି, ଏସବୁ ଦୁନିଆ କଥା କହିବ। କାହିଁକି? ଆରେ ତ ରାମ, ଇଏ ଭୀମ କ'ଣ କହୁଛି, ଭୀମ ରାମ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛି? କାରଣ ତାର ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଜାଣିନି। ପିଶାଚି ଗ୍ରାସିଲେ ଜହ୍ନ ମତି ଛନ୍ନ ହୟ, ମତି ମାନେ ତାର ମଥା ଚାଲିଯାଏ, ସିଏ ଆଉ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରେନି। ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବର ହୟ ସେମତି ଉଦୟ। ମାୟାବଦ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆସକ୍ତିରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ। ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବର ହୟ ସେମତି ଉଦୟ। ସେଭଳି ସିଏ କହ ତୁ କିଏ, ମୁଁ ଏ ଘରର ମାଲିକ। ଆରେ ତୁ ଘରର ମାଲିକ? ତୁ କିଏ, ମୁଁ ତା ବାପା। ତୁ କିଏ, ମୁଁ ମିନିଷ୍ଟର। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭୂତ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ଆକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭୂତଟା ଛାଡ଼ିଯିବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଝାଡ଼ିଦେବେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକି, ସେ ଭୂତ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାକୁ ତୁ କିଏ ନା ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆସିକି ଚକି ପିଶୁଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନ ଯାଇ ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି ଏଠି। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ମାଲୁମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଛେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜଗତକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମୁଁ ମାଲିକ ନୁହଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଚିତ୍ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ଜଗତକୁ କିପରି ଯିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ତାର ଅଦମ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଜାତ ହେବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବତାର ଏହି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିବିମ୍ବରୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆସକ୍ତ, ତା ପକ୍ଷରେ ଏହି ଆସକ୍ତିକୁ କାଟିବା ବଡ଼ କଠିନ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ବିଧି ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ କ୍ରମେ ଅନାସକ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ସେ ଲାଭ କରିପାରିବ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍ ଜଗତର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ କି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ଜଣେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଶାଶ୍ୱତ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଦମ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଜାତ ହେବା ଉଚିତ। ଅଦମ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦମ୍, ଅଦମ୍ୟ। ଟିକେ ଆରେ ଟିକେ ଦମ୍ ମାରିକି କାମ କର, ଦମ୍ ମାରିକି ମାନେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ କର, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କର।
ନା ଅଦମ୍ୟ ମାନେ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରତିଦିନ 16 ରାଉଣ୍ଡ, ପ୍ରତିଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ପ୍ରତିଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ, ଆଉ କୁହାଯାଏ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା, ଅଦମ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା। ସେତେବେଳେ ଅଦମ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଜାତ ହେବ ତୁମର। ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟିକେ ଲାଭ ହଉ କି କ୍ଷତି ହଉ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କମି ନ ହଉ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଦମ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ? ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିବ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ବିଧିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଅନାସକ୍ତ ଗୁଣଟା ତମ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେବ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ। ସେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ପ୍ରବଚନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ବସିଗଲେ ଚେୟାର ପକେଇକି 8-10 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରିଙ୍କର, ଖାଲି ଚେୟାରରେ ବସିକି ଏମିତି ହଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ କହିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି। ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ତଥାପି ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ରହିଛି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁମେ ତାକୁ ହଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ଜଣେ ମଦ ପିଉଛି ମାନେ ସେ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହଁ। ମଦଟା ଖରାପ, ମଦୁଆ ଖରାପ କାହିଁକି? ମଦଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ସାଧୁ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରହି ସମ୍ଭାଳି କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ। ତାକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଲି ମୁଁ ସେଠି। ମଦ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ମଦ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ହରିବୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମୃତକୁ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ତୁମେ ଭୟ କରନା, ତୁମେ ମଦ ପିଉଛ ପିଅ, କ'ଣ ହେଇଗଲା? 1000 ଲୋକ ପିଉଛ, ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପିଉଛ, କ'ଣ ଭାସିଗଲା? ତମେ ପିଅ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଖାଅ, ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣ, ଟିକେ ସେବା ଟିକେ କର, କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ବହୁତ କିଛି ହେବ, ତମେ କରିକି ତ ଦେଖ। ତମକୁ ଆମେ ମଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଛୁ କି? ତମେ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସୁଥିବ, ସେବା କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆସିକି ସେବା କରିବ ସେଦିନ ପିଇ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ସେବା କରିପାରିବ ତମେ? ରବିବାର ଦିନ ପିଆ ପିଇ କିଛି ନ କରିବ, ପଳେଇ ଆସ, ତମକୁ ଆମେ ଟିକେ ସେବା ଦେବୁ, ଟିକେ କରିବ ସେବା, ତାପରେ ଦେଖିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଜଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ବିଧିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ କ୍ରମେ ଅନାସକ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ସେ ଲାଭ କରିବ। ଆମେ ସେଦିନ କହିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ମଦ ପିଅ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମଦୁଆ ଖରାପ ନାହିଁ, ମଦ ଖରାପ। ତମେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କର, ଜପ କର, ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କର, ଭାଗବତ ପାଠ କର, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଅ, ମଦ ଖାଅ, ତଥାପି ଏସବୁ ଜିନିଷ କର, କଲେ ତମର ଉଦ୍ଧାର। ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କରିପାରିବୁ? ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନ କରିପାରିବ? ଗଛ ହାଣିବା ହେଉଛି ପାପ କର୍ମ, ଗଛ ଲଗାଇବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ। ତମେ ତ ପାପ କର୍ମ କରୁଛ, ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛ, ଆଉ ଗଛ ହାଣୁଛ ବୋଲି ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବନି? ଆରେ ଯିଏ ଗଛ ହାଣୁଛି ସେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା। କିଏ କହିଲା ତମେ ଲଗାଇବନି? ତୁମେ ଅଧିକ ହରିନାମ କରିବା କଥା। ଯିଏ ମଦ ପିଉନି ସେ କମ୍ ହରିନାମ କରିବ, ଆଉ ଯିଏ ମଦ ପିଉଛି ସେ ଡବଲ ହରିନାମ କରିବ। ଯିଏ ଗଛ ହାଣୁନି ସେ ଅଳ୍ପ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ସେ ହାଣୁନି ନା, ଅଲରେଡ଼ି ଗଛ ଅଛି ତାର ବିଲରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହାଣୁଛି ସକାଳ ପାଇଲେ ତାକୁ ଡବଲ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ହାଣୁଛି ସକାଳ ପାଇଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ବିଧିକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନାସକ୍ତ ଆସିବ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। କିପରି ଜୀବନରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଭୌତିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ଥିବା ତାର ଆସକ୍ତିକୁ କାଟି ଦେଇପାରିବ। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ, ଆମେ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲୁ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଲା କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବ ପ୍ରତିଦିନ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରିବ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ସେଠି ଆମେ କହୁଥିଲୁ କି କୃଷ୍ଣ ନାମ, କୃଷ୍ଣ କଥା, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ, ଏଇ 3ଟା ଜଣେ କଲେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 3ଟା ଜଣେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ସେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଟିଭି ଦେଖିବ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ନନଭେଜ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଜେ ବାଜେ ଦୁନିଆ ଗପ ଗପିବ ସିନା, କୃଷ୍ଣ ନାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସମାଧାନ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଯଦି ସେ କରିବ, ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟାକ ଜିନିଷ ସେ କରିପାରିବ। ଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ଫର୍ମୁଲା। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ନାମ, କୃଷ୍ଣ କଥା, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ, ଏଇ 3ଟା କେତେବେଳେ ଜଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରିବ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କଲେ 3ଟାକ ହେବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରବଚନ ନେବେ, ତମେମାନେ ବସିଛ, ତମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? ହରି କଥା ଶୁଣୁଛ। ଆ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ହରି ନାମ କଲ, ହରି କଥା ଶୁଣିଲ, ୟା ପରେ ହରି ପ୍ରସାଦ ତମକୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା କେମିତି ମିଳିବ?
କାରଣ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କଲ ବୋଲି ନା। ଯଦି ଏଠିକି ନ ଆସିଥାନ୍ତ ଘରେ ଶୋଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ନନଭେଜ ଖାଇକି ଟିଭି ଦେଖିକି ଗପ ମାରିକି ଶୋଇଥାନ୍ତ, ଠିକ୍ ଓଲଟା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ସଙ୍ଗ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିପାରିବ, ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଜାୟାର୍ସ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ସେଇଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଜ। ଆମେ ଏ କଥା ବହୁବାର କହୁ, ପ୍ରେସର ଦେଇକି କହୁ, ଭାଇ ଜଗତରେ ଭକ୍ତର ଅଭାବ ନାହିଁ, କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା ଚରଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଙ୍କର କଥା ତମ ହୃଦୟକୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ତମର, ଯାହା କଥାରେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି, ଯେ ପ୍ରାମାଣିକ ଧାରରେ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣ ନିଅ, ତାହେଲେ ତୁମର ପ୍ରଗତି ହେବ। ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଅନି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ଦେଖ କିଏ କେମିତି ଗାଇଡ଼ କରୁଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। 4-5ଟା ଜାଗା ଗଲା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନା ଠିକ୍ କେଉଁଠି ଭୁଲ କେଉଁଠି। ଇଏ ବହୁତ ଦରକାର। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ରଙ୍ଗୀନ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତର ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରତ ହେବା ଉଚିତ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଦେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯିବନି ଜଣେ, ଫଲକୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ରଙ୍ଗୀନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ମଠ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଫଲକୁ ବୈରାଗ୍ୟ, ତାର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିବା ଜ୍ୟୋତି ସତୀ କିବା ନିଚ ଜାତି ଯେହି ହରି ନାହିଁ ବଜେ, ଭବେ ଜନମିଆ ଭ୍ରମିଆ ଭ୍ରମିଆ ରରବ ନରକେ ଖୋଜେ। ଜ୍ୟୋତି ସତୀ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ହରିଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଗୀତାର 12ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ସେ ବାସ୍ତବର ବୃକ୍ଷର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଛବିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଟେ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି 12ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭଗବତ ଗୀତା, ତାକୁ ପଢ଼, ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ହେଉଛି ରିଏଲ୍ ବୃକ୍ଷ, ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ଆକୁ ଛେଦନ କରି ତୁମେ ରିଏଲ୍ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କିପରି ସବୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ ତାହା 14ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ, ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। 14ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କେମିତି ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା এই ଜଗତ ସବୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ। ସଙ୍ଗ ଦୋଷ, ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଭୌତିକ ଜଗତ ସବୁ କିଛି ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯଦି ଆଚରଣ ଜଣେ କରିବ ତାହେଲେ ଦୂଷିତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇପାରିବ। ଅନେକ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା, ଆମେ ବହୁତ ସିଙ୍ଗରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଡ୍ୟାନ୍ସରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଛେ, ଭଗବାନ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗରେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ, ଡ୍ରାମା ଥିଏଟର କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ, ନା ଏମିତି ନ କଲେ ଲୋକ ଆମକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାର୍ଟିକି କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ହେଉଛି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛୁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭୌତିକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କାର, ପୂଜା ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ? ଯଦି ତୁମେ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଡିଜେ ବଜେଇକି ମଦ ମାଂସ ଖାଇକି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସିନା ଆମ ପାଖରେ ଭେରି ତୁରି ମହୁରୀ ନାହିଁ, ଆଜି ସିନା ଆମ ପାଖରେ ସବାରି ପାଲିଙ୍କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ କାର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ଡିଜେର ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆମେ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା, ଆମେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବା, ଆମେ ବଫେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ କେଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ ତା ଭିତରେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଦୂଷିତ ବାତାବରଣକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ। ଅନ୍ୟଥା ତୁମେ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଦୂଷିତ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ବଡ଼ କଠିନ ବ୍ୟାପାର ହେଇପଡ଼ିବ।
ये बहुत इंपोर्टाट। एठारे व्यवहृत परम मम शब्द बड़ अर्थपूर्ण। वास्तव में सबु ही भगवान को संपत्ति, किंतु चित जगत परम अर्थात षडैश्वर्य पूर्ण अटे। उपनिषद मानक कहुच्छे जे चित जगत सूर्यालोक कि चंद्रलोकर आवश्यक नहीं, कारण समग्र परब्रह्म परमेश्वर अंतरंगा शक्ति उद्भासित बा आलोकित से परम धाम केवल शरणागति बल ही प्राप्त हो पार, अन्य कौन से उपाय हो पार नहीं। तो ये जो परम कथा कहते ये परम अर्थ हूँ श्रेष्ठ। परम परम मम, परम मम माने मोर सबकि, बट सेटा हूँ श्रेष्ठ मोर। ये भौतिक जगत भी भगवान कर। भूमिरापण वायु खम्मन बुद्धि रे वच अहंकार इतियमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा इतियमे इति अमे मोर। मोर हूँ भौतिक प्रकृति, बहिरंगा शक्ति हूँ मोर। आउ से कहते सेटा भी मोर। कोटा मोर नाई जो परम हम हूँ मोर। सेटा भी मोर जगत, यहाँ भी मोर जगत, किंतु सेटा हूँ परम जगत, दिव्य जगत, श्रेष्ठ जगत मोर, सर्वश्रेष्ठ लोक। आउ एटा हूँ बाह्य लोक। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरंतया, मोर हूँ माया, दैवी माया जो थे समस्ते पागल। से भगवान कहते सबकि मोर। से प्रभुपाद लिखुन ये जगत में सबकि भगवान, किंतु षढ़ ऐश्वर्य पूर्ण भाव में परिप्रकाश हुए दिव्य जगत में। कौन षढ़ ऐश्वर्य? सबुठारु आनंददायक स्थिति, सी सबुठारु सौंदर्यमय, सबुठारु बलवान, जोठिक जीव गला मात्र आकर्षित हो जाए, पूर्ण संतुष्टि लाभ करे, फुल साटिस्फैक्शन, तार कौन से डिजायर कौन से अभिलाष रहे ना। सी आ भौतिक जगत को बुलिकी चाहे इच्छा करे ना। समस्त कामना तार परितृप्त हो जाए, परमानंद प्राप्त हो जाए। से भगवान कहते मोर हूँ से दिव्य धाम। आउ से दिव्य धाम को जीव केमिति जाय परिबो? पूर्ण शरणागति, संपूर्ण शरणागति, निराश्रय, निराश्रय मा जगदीश रक्षा। ये जगतर कौन सी वस्तु को आसक्ति छाड़ी भगवान को चरण में पूर्ण भाव में समर्पित होगा पड़े, ताहले जाके आम भगवान को प्राप्त हो पार। आउ केमिति भगवान को चरण में पूर्ण भाव में शरणागति आचरण करवा, से कथा चैतन्य महाप्रभु आमको शिक्षा देछन। कलिजुग श्री चैतन्य महाप्रभु आसନ୍ତି शरणागति शिक्षा देवाई। तेणु महाप्रभु धारे अनुधावित थिबा श्रेष्ठ वैष्णव भक्त मानकर, शुद्ध भक्त मानकर जो कथा आज आम श्रवण कले, प्रभुपाद परपटर लिखुन निष्कपट सरल साधु जो माने दार्शनिक व्यक्ति, भागवत में जहाँ आम पढ़िले नारद मुनि भली से भली साधु मानकर संग कले से आमको निर्देश देवे, गाइड करेंगे कि कई भली भाव में आम भगवान पूर्ण शरणागति आचरण कर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर।